بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دمان أبديدا فورهذا 4A و 4B والسلام يا وحن الله الصباح سعيد معكم الأستاذكم عبد الرشيد عينان. معكم أستاذ عينان. المادة هي المادة التربية والمدرسة هي مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية. نعم بإذن الله بعد شهر رمضان وبعد أيام العيد وحن الله عيدكم مبارك. رمضان مبروك. الله ينقى أقبله إلهنا ينقى صار لباتين كان قسوة الأحساب أيام ما أنت قال دقينا 10 كينا 6 صح إني جاي من اليوم حرمت الدحى دكسي عمر بن الخطاب. نعم قسوة الأحساب تعريف كي وحويه أحساب وحزب بكتير وحلا يسكو أرودية قسوة نوع دجال أو ده ما نجي نري قسوة حلا هذا مركو النبي عليه الصلاة والسلام راه تعريف كي وحوي قسوة الأحساب أو القسوة الخندق لوضع والله هذا هي معركة نوع دجال وقعت دعضي في السنة الخامسة سنة الشناد للهجرة هجرة وحين أود حيث المسلمين تأي قريش إيوه كوي قريش أنسارتي لها ومن غضفان إيا كنانة أها غضفان إيا كنانة وحي لأك شوغين هو إيا هيلبا قريش إيا مسلمين وانتهت وحين كل ما تدقال كان بنصر المسلمين تيني كوليستان. نعم هلك محينو كشين وحنا كشين قصة الحساب أو القسوة الخندق ولبا معنو وإسكمها وانا الدقال دعي سندي الشناد هجرية وحنا udhaxeeyay بين المسلمين وقريش. قريش يا agtaagna qadafaan iyo kanaana dagaalku wuxuu ku gabagabooday guushu inay helaan dadka muslimiinta ila soco si toos ah ula socona baxaado halkay marayaan asbaabta keentay dagaal بعد أن أجلى الرسول صلى الله عليه وسلم انتو النبي ورده كدب بني نذير ولد اللي يراهدو وهم قسم من يهود المدينة وقيب كميدا qolooyinkii magaalada Madiina deganaa Yahuudi wasaaru waxay ahaadeen oo ay tigeen ilaa Khaybar akhadu waxay bilaabeen ala taqliib Quraysh inay ku soo kiciyaan oo qaalibiye ay keenaan Quraysh iyo Qadafaan ala harb rasuuli Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. way arinta bay isku dawaan maadaama anaga Madiinana laga soo raray deegaanna aanu ahayn xal muxuu waa in la sameeyo taati ka oranaysa Quraysh iyo Qadafaan hal isku geeyo kadibna hadafku ha noqdo in nabiga iyo asxaabada ridwaanullaahi calayhim loo dagaalamo calayhi salaatu wasalaam. fakharaja bidalika arinta waxa u baxay baa la yiri ra'iisuhum ninkii ahaa madaxooga oo loo oran jiray waxa weeye Huyay bin Akhtab ninkaas loo oran jiray ninkaasoo nin cajiib ahaayo shicamadoodii kamid ahaa barnaamijka loo xirsaaray ilaa Quraysh buu tagay Makka magaalada Makka iyagoo jooga ayuu u tagay way waahadahum wuxuna kula soo ballamay ala harbi nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga in la dagaalamo وقال لهم حكيري إنه قد بقي من قومه 700 نفر في المدينة وحاري قوم كيسي 700 نفر ومدينة جوه وهم بنو قريدة وبينهم وانا بني قريدة إساق وبين محمد عهد وميثاق وايه 700 بمدينة كجوغان وحكالوا بنو قريدة النبي محمد بلن باتالي بلنتانا وأنه يحملهم على نقض العهد ليكونوا معه وحيري تضابق قلبي مسلمين مدينة كجوغان arinta kale u baahan buu inaanu ka hordegno waxa weeye banu Qurayda iyo nabigana ballan baa dhex taala iyo ballane taana waa inaanu ka tashanaa sidii aan naqdi ahdiga aan ugu sameyn lahayn ballanta yakunu maahu wasaara maahu waxa maciisa raaci Abu Sufyaan iyo غيره غيرك ومن رؤساء قريش في قبائل العرب حتى اجتمع إلا أي كل من يسوافقين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له قدر 10,000 مقاتل 10,000 ودقاليها من قريش كنانة والأقرع بن حابس في قومه وعباس بن مرداس في بني السليم وقضفان
meesha waa la isku habar wacday saaxiib yaa si fiican ula soco ka udhe Abu Sufyaan baa raacay Huyay bin Akhtab iyo ru'asadii Quraysh qabaa'il carab oo dhan baa la isku shir baa la qabtay waxay isku waafaqeen inay nabiga calayhi salaatu wasalaam in la dagaalamaan kanaana tibba Quraysh oo kanaana Aqra' bin Haabis baa qoladiisii hogaaminay Abbas bin Mardaas baa bani Saliim Qadafaan la ilaaha illa Allah 10,000 oo ciidan baa la isku qosay وهكذا أساسا اندلق جيش قوامه 10,000 مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حرب وذلك في السنة 5 من الهجرة من شهر الشوال 10,000 oo ciidan oo hogaaminaya Abu Sufyaan bin Harb baa waxay u soo dhaqaaqeen la ilaaha illa Allah xaq nabi alayhi salaatu wasalaam soo dhaqaaqeen waana sanadii shanaad ee hijriga 10,000 way marayaan naam xafru khandaq wanaga dagaalku wuxuu lahaa laba magac khandaq iyo ahsaab xafru khandaq waxa loogu bixiyay muslimiintu waxay isku waafaqeen inay magaalada Madiina ka bixin inta la sameeyo in magaalada oo dhan lagu soo waxa weeye wareejiyo god laga qodo arintan waxa keenay Salman al-Farisi baa keenay maadaama ay muslimiintu taatikooyinka nooca ay asaaliibta xarbiga noocaas ayna u lahayn waxa weeye arin iyo mataqaana aqoon dheeraad lama calima rasuulku markuu ogaaday bil amarka istishaara wuxuu la tashaday asxaabtiisa iyo waqaadatuhu hogaamiyaashiisa fi xarbi dagaal wa ashaara saxaabadu waxay u ishaareen nabiga بالبقاء إنه باقي كل نقض في المدينة مقالة المدينة فأشار عليه سلمان الفارسي وحو أشار وكتر يسحابي بحفر الخندق إن قد لقضوا في مشاعر في المدينة مدينة حريره قوضا لقوله تشيكر فاستحسن رسولك أرن كاس وسودويه وحيد وحويه وأرن في عن وطلفي عن وسودوين يهوي markii uu soo dhaweeyay fastahsana rasuulu uu istihsaansaday uu fiicnaystay oo saxaabatu ra'yuhu saxaabaduna ra'yiga nabiga qaadeen oo camilu biyo ka camal falay kama anna yahuuda bani qurayda sida yahuudi bani quraydana madu lahum waxay u fidiyeen yad al-musaacada gacan caawinimo min mucaawil wa mukatil bimuujib al-ahd al-maktub bayna darfayn oo iyagoo ku dhaqmaya iyo waxa uu waajibinayo ballantii maktuubka ahay labada daraf ayaa waxay qoreen mutaqaana waxay sameeyeen inay sameeyaan ballantii aynan ka bixino ay arinka saacidaan marka iyaguna way la saacideen iyada musaacada bay siiyeen hub iyo hiil iyo hoob waa u dhiibay واستدعى المسلمون waxay awoodeen inhaa xafr الخندق inay ku dhameeyaan qoditaanka godka bacda muddatin daa 15 yawma 15 cisho oo kaliya ku gabagabeeyeen godkeena qodaan Allahumma salli meesha maxaa markaa laga yiri godkii waa la dhameystay xafr الخندق dagaalkii ila soco saaxiib si fiican la soo 10 dagaalkii baa bilaamay meesha waa la isaleelay lama fadhiyo معركة بقى بلامس بدت وحب بلامي وصائف بحي ضلائع جيوش المشركين إفبحياشي وغهري عيدا مدى المشركين يبلو جودي إيا مقدمات كوغي مقبلة يوغ سوتي على المدينة من كل جهة من جهة جبل أحد بك الصويران ولكن ما سيشي فوتي وحي كبرى رجل مركلية بوجود الخندق يعني قد كان قديتانكيس فويا من عدن كاس فجأة يكون نقطة لأن حفر الخندق ما هي ليست من عادة العرب دقال هذا لقوا مقرجين هو وحي وطن فرسي وطن حقيقي قتقي وقاموا إزاء المدينة شهرا مدبلة بيدكنايين مقالة المدينة وحوي هريره أي دكنايينو قلت كي أي تقن المسلمين تنهلكم بيتشوف نقض العهد بني قريظة بلانتي بني قريظة برندون تا لم تجد قريش ميهل سبيلا وضو
للدخول أي كوكش إلى المدينة وبقوا باقي بيكون نقضين المدينة شديدة ينتظرون إيغو سوية أياما وليالي هبينية دلارة يقابلون المسلمين من غير تحرك إيغو نحوية مسلمين سوية يدي ولا سيدي محاسمة إنها من غير تحرك حمس من كران حتى جاء حيي بن أخذ باين دنيكي كرينا الذي كاسو تسلل أدسي إلى بني قريد أدسي وأقنعهم حقوقا بفسخ الاتفاقية إن أي بريان هشيسك مع المسلمين إلى الحياة ولما علم محمد صلى الله عليه وسلم مركو النبي وقال أرنكاس بالأمر أرسل بعد أصحابه صحابة قارة يؤدر ليتأكد سعي وهبيان من صحة ما قيل منه ما قيل سعي الله بوركن المدبا بني قريدا معلوين محيي بايين وحقوقا بفصل الاتفاقية مع المسلمين سوى النبي وركا أوصل عليه الصلاة والسلام وحكمتها رجل الله دري عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده وحوالي عمر صحيحا الشغل صحيح ووركي جراء وهكذا أساسا أحيد الله هريري بالمسلمين من كل حد دنع والبا يصوب مركبها منتك بحين منافق بلن ملها قديما وحديثا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون نتائجها دقال كان كذا وتحكم استشهاد 8 إن يقول إن الدليل سديت كمذا مسلمين الشهيدين قتل 4 من المشركين إن أفضل المشركين تكمدن للدليل معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمتها كانت وحوصنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام في قسوة الخندق العديد تربضنا من المعجزات منها وحكمتها صخرة قدكي بعكمتها كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتفقدون سير العمل يوقدك القضية فوجدوا وحيهنا صخرة كبيرة dhagaxweyn kaanat ahaatay caa'iqan mid hor joogsanaysa shaqadooda nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u sheegay markaasuu nabigu u yimid markaasuu leeyahay bismillaah fadarabaha fatasaddacat wa baraqat minha barqat markaliye yuu dhagaxi kala qarxay markuu ku dhiftay markaasaa hilaac ka baxay markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam Allahu akbar qusuur shaam wa rabbul ka'ba wa qusuurti shaam ka dhisnay يا رب الكعبة كدارته ثم ضرب ضربة أخرى سيديو كلا أدنى ودلاعي مكاس الله أكبر قصور الفارس ورب الكعبة ومعنها وأحلام يديله فتصي سما تقعنا أي معجزات كالنبي عليه الصلاة والسلام مكاسو ظاهرتي دقال كان وحوي وقت قيساس الخندق في القرآن الكريم باكور رمي سورة ليلاده سورة حساب إذ جاءوكم من فوقكم وقت أي نجي مادين حق الصرعية ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تلك الآيات في سورة الأحزاب ذكرها الله سبحانه وتعالى قصة هذه الغزوة الأحزاب أو الغزوة الخندق وكلاهما معنى واحدا مناقشة أرض الربين وتركيز كسار وحويكو إنها تعريف قصة الأحزاب محي تعريف قصة الأحزاب لو متى وقعت قصة القصاب قرمنا أصبحت قصة الحساب كانت كشاكي قضيتها قدك قديتان كيسا سكوبا من أشار على النبي جاءوا إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إنه قدك قضى من هو الرجل الذي حرد بني قريدة بالنقد العهد وكأنك بني قريدة كقوبابي إن أي بلنتك بحان من هو السحابي الذي أرسل النبي إلى بني قريدة للتعرف حقيقة الخبر وكي نكي النبي قدري إنه ورك صوه بيه نتائج دقال كان كدلتي با شيغيسا اذكر واحد شيغيسا معجزات رسولك صلى الله عليه وسلم في قصة الخندق سقال كان سؤالود كل طالب وكل طالبة لابد أن تكتبها
أن تكتب بإجابتها والإجابات كلها في أثناء الدرس المكتوب الدفتر الثانوي الرابع الثانوي. إلهي سبحانه وتعالى وحين ويدينا إلى قوليستان عن نقطان أرضي متقانا هرمودة ضلك يضلك انتباه فعله أمنياتك يديلة الذين أتقادان إن شاء الله تعالى مصائبك يحنون ذا عالم كدعينا إلهي إنك يا مسلمين تودن يا عالم كودن با الله إنك كرقاد إن شاء الله تعالى آذي بان يقصد دعينا وحنهي نحن معكم قلبا وقالبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.